अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुहाफ़िज़ पाकिस्तान टीवी और इस नाचीज़ का नाम है हसीबुर रहमान। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के वो कबड्डी के प्लेयर जिन्होंने दियारे गैर में भी पाकिस्तान का भी नाम रोशन किया और अपना लोहा भी मनवाया। जी आए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम बासत बशीर भट्टी और अब्बाशी भट्ट है। पाकिस्तान कहाँ से है? मैं पाकिस्तान ज़िला गुजरात तहसील खारियाँ पिंड पंजवड़ियाँ से हूँ। जिंदाबाद। अच्छा पंजाबी च गल करते हैं ताकि मजीद तमाम ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ। ਅੱਛਾ ਬਾਸ਼ੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿस्तान ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਸਿਰਫ यूनान ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? नहीं मैं अलहमदुलिल्लाह जनाब पाकिस्तान तो ही खेलना पिया। 2009 तो मैं कबड्डी शुरू की इस फील्ड में आया सी ते उस तो बाद मैं मजीद खेडी जा रहा बस। ਅੱਛਾ ਪਾਕਿस्तान ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਂ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ? मैं पाकिस्तान विच ज़िला गुजरात विच खेडी है। उस तो बाद तहसील खारियाँ अपनी सारे जिन्ने भी पिंड ने कोई अच्छा कि 25-50 पिंड आते हैं जिन्हें मैं सारे खेडी है। उस तो बाद इस्लामाबाद मैं खेडी है, तलागंग मैं खेडी है, सियालकोट च मैं खेडी है, मंडी खेड गए हैं मैं कबड्डी। बाकी उस तो बाद फिर पाकिस्तान अपने जोड़े होंगे ने मैच पिंडा थावां ते अपने नाल पिंड जिन्ने भी ने मसलन पंजवड़ियाँ हो गया, सैना हो गया, नसीरा हो गया, गुलियाना हो गया, कोटला हो गया, खारियाँ हो गया, जलालपुर जट्टा हो गया, ना सारा मैं खेड के आए हैं। ਅੱਛਾ ਬਾਸ਼ੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਬਾਤ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ? नहीं मनु अलहमदुल्ला मनु इस जगह ते पहुँचाने वाले मेरे वालद साहब ने जेड़े मेरे वालद भी ने ते उस्ताद भी ने जिन्होंने मेरे ते मेहनत की है, शदीद मेहनत जी की है। और राती सोंदे ने उठने तो पहला मनु उन्हें ठालना अपने ट्रेनिंग उन्हें मनु इस फील्ड तक इत्थे तक मन लिया मेरे वालद साहब ने। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ? जी अलहमदुल्ला मेरे वालद साहब जनाब कबड्डी के प्लेयर ने ते अपनी कलर और चैंपियन बॉक्सिंग चैंपियन रहे ने आर्मी विच। यानी वालद साहब आर्मी तो बिलोंग करते? जी आर्मी सूबेदार टायर ने। अच्छा बाशी भाई एक और बात है कि पाकिस्तान यानी फैमिली भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ लेकिन कोई ऐसे दोस्त ਜਾਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਕਰੀਬੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? जी अलहमदुल्ला मनु पाकिस्तान सी जिस टाइम मैं खेड रहा सी कबड्डी जिस टाइम बिल्कुल लैवल ते पहुंचे सी मनु काफ़ी दोस्तों ने पिंड दियां जियां ने मसलन जेड़े पिंड दे वड्डे वडेरे होंदे ने बजुर्ग या जेड़े बाहर ने उन्हें बहुत सपोर्ट। अच्छा बाशी भाई उस तो बाद ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿस्तान ਤੋਂ यूनान ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ? मनु पाकिस्तान तो आया तकरीबन 14-15 साल हो चले ने यूनान विच मैं इस टाइम ते मैं यूनान विच भी आया ते पहले साल तो मैं कबड्डी खेड रहा इत्थे भी। ਅੱਛਾ ਹੁਣ यूनान ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁxtਲਿਫ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ? नहीं मैं अपनी टीम ही बना के खेडी है। मसलन मैं 2015 तो आया तो मेरे तो पहला मुड़े खेडते सी जिस टाइम मैं आया काफ़ी दोस्तों नाल होई ते सलाम तो आई जिस टाइम तो फिर मैनू एक मुड़ा साढ़े इत्थे शहरी गुजर जी और उस्ताद भी है मेरा तो उन्हें आया यूनान विच मैनू सारे नाल पहला उस बंदे कबड्डी खिडाई है। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇੱਥੇ यूनान ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ? नहीं नहीं यूनान विच ने यूनान विच ने। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਐਨਜੀ ਆਪੇ ਚ ਖੇਡ ਰਹੇ? नहीं ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਨਾਬ ਹੀਰਾ ਭੱਟ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਏ ਸੀ 2000 ਮਨਸ਼ਾ ਕੇ 21-22 ਚ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੇਡਰ ਨੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੇਡੇ ਸੀ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਨਾਲ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਰ ਔਰ ਜਿੱਤ ਗੇਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਾ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਖੇਡੇ ਆ। ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਉਂਝ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਭਰਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡੀਦਾ ਲੇਕਿਨ ਆਰਜੀਤ ਕਦਾ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਕੁਛ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੈਜ਼ ਏ ਪਲੇਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਪਲੇਅਰ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜਾਂ ਪਲੇਅਰ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜ਼ੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਲੇਅਰ ਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਹਾਂ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਲੇਅਰ ਸਮਝ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਪਲੇਅਰ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੇਅਰ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ।
ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਯਾਨੀ ਇੰਡੀਅਨ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇੱਕ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਦਾਇਰੇ ਗੈਰ ਚ ਖੇਡਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝ ਕੇ ਖੇਡਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਬਾਸ਼ੀ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਹੁਣ ਹੈ ਬਾਤ, ਚਲੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਹੋ ਸਕਿਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਮਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਮਾਮਲਾਤਾਂ 'ਚ? ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖੇਡਨੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਖੇਡਣਾ, ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਹਰੀਏ ਜਿੱਤੀਏ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਹਾਲੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਾਂਸਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ? ਨਹੀਂ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਲ ਵਕਤ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਰ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਜੀ ਹੈ ਨੇ, 2 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡੋ? ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਖੇਡਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਖੇਡਣ ਗਿਆ ਸੀ। 2 ਮੈਚ ਅਸਾਂ ਖੇਡੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਡੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਸਾਡਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਖੇਡਿਆ ਜਿੰਜ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਪਲੇਅਰ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਜ਼ ਏ ਪਲੇਅਰ ਹੀ ਖੇਡ? ਐਜ਼ ਏ ਪਲੇਅਰ ਖੇਡਣਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਸ਼ੀ ਬਈ ਇੱਕ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਨ ਕੀਤਾ ਕੋਈ, ਕਿ ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫਾਈਨਲ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ 'ਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਟੀਮ ਬਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਹੀ ਨਵੀਂ, ਐਸੇ ਸਾਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਟੀਮ 'ਚ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੇਡਿਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 2022 ਅਸੀਂ 9 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਹਾਰ ਜੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੇ ਹਾਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਟੀਮ 5 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਮੈਂ ਖੇਡੇ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਬਣੀ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਜ਼ੀਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਖਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਗਏ ਹਾਂ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੀ, ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡਿਆ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡਿਆ ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡਿਆ ਤੇ ਟਾਈ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ 3 ਮੈਚ ਖੇਡ ਕੇ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਫਾਈਨਲ ਖੇਡਿਆ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਹਾਰ ਗਏ ਹਾਂ ਫਾਈਨਲ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡਿਆ। ਅੱਛਾ, ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਜਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਥੋੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਸਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? ਬਸ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖੇਡਨੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਯੂਨਾਨ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਯੂਨਾਨ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮਾਂ ਹੈ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦਮ बढ़ाਉਣ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਵਣ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਹੀ ਬੜਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਹੋ। ਇਹ ਨੇ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਤਮਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਤਾਜਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਜੀ ਸ਼ਖਸੀਆਤ ਨੇ, ਤਮਾਮ ਦੇ ਉਹ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਔਰ ਦਾਇਰੇ ਗੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਸ਼ੀ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਪਲੇਅਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ? ਜੀ, ਪਲੇਅਰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਟੀਮਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਮੁੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯੂਨਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਸ਼ਾਗਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਉਹ ਜਾ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਲੇਅਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਖੇਡਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਹਰ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਲਾ ਟਿਕਟ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੀ ਪੇ ਕਰ ਦਈਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੈਚ ਖੇਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਮੈਚ ਉਹ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ ਕਿ ਮੈਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਯਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖੇਡਿਆ ਮੈਚ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਜੇ ਟਿਕਟ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਹਿਣ ਬਹਿਣ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਖੇਡਣ ਆਉਣਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਨੇ
ਤੇ ਬਸ ਟਿਕਟ ਪੇ ਕਰ ਦਈਦੀ ਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਉਹ ਕਰੀਦਾ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਯਾਨੀ ਬੁਲਾਣਾ ਯੂਨਾਨ ਜਾਂ ਯੂਨਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਬੁਲਾਣਾ, ਜਰਮਨ, ਸਪੇਨ, ਫਰਾਂਸ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਟਿਕਟ ਹੀ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਬਹਿਣ ਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਖਰਾਜਾਤ ਉਹ ਮੰਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਐਸੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਲੇਅਰ ਬਾਸ਼ੀ ਭੱਟ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਮਾਮ ਵੀਰ ਭਰਾ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਆ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।